اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بھائی اور بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی دولت، گھر، گاڑی جو مانگو گے مل جائے گا۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا اور ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش برسا دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ناظرین، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کے تھک چکے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر مایوس ہو چکے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کر کے دیکھیے، اور اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر کہنا۔ جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے اور معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی غربت، آپ کی پریشانی اور تنگ دستی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ عمل بزرگان دین کی سال ہر سال کی محنت کا نچوڑ ہے اور تیر بہدف عمل ہے۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اور ناظرین، بتاؤں کہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے اور آپ کی پریشانیوں کی، تنگ دستیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سنور جاتے ہیں، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے اور غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ناظرین دیکھیں تو آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے اور اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، اور اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کھڑا کرتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پیسے آتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ ایک وظیفہ تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں، مال و دولت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ آرام سے اپنی تمام ضروریات کو بھی پورا کر سکیں گے اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مدد بھی کر سکیں گے۔ ناظرین، بس اتنا کہہ کر وظیفے کی جانب جاؤں گا کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ اور ناظرین، اگر ایک بار ہم پر نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا آپ میں سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفہ سمجھ نہ آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ وظیفہ دوبارہ سن لیجئے گا، لیکن اگر آپ تھوڑا دھیان لگا کر یہ وظیفہ سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ پہلی مرتبہ میں ہی آپ کو وظیفہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ کیا ہے؟ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب رب کو ان 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے تو رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر رب کریم سے جو کچھ مانگا جائے رب آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے اور وظیفہ سمجھ لیجئے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन, 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। चूँकि हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत, हर बंदे की परेशानी अलग है। आप ये वजीफ़ा रिस्क के लिए पढ़ सकते हैं, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छी नौकरी के लिए पढ़ सकते हैं, मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी, कर्ज से निजात के लिए पढ़ सकते हैं। अलगरज आपका जो भी मकसद है, जो भी मसला है, उसकी नियत कीजिए। वो मकसद अपने जहन में रखते हुए एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ कर दीजिए। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का है। और पहले नंबर पर अस्तग़फिरुल्लाह का ये वजीफ़ा आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर सिर्फ 70 बार पढ़ना है। और जब पहले नंबर पर आप अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा 70 बार पढ़ लें तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इस्म आज़म का वजीफ़ा है जो कि रब की ऐसी ख़ास सिफत है कि जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियाँ बंदिशें टूट जाती हैं। नाज़रीन, आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफ़ा पढ़ना है। और या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है कि गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। अगर आप गैबी फ़रिश्तों की मदद चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब का ये वजीफ़ा दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिए। और नाज़रीन, जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बना देती है कि बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियाँ आपका मुक़द्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका इंशाअल्लाह आज मिलेगा। दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा करना है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, जिसे दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, आपने सूरतुल कौसर का वजीफ़ा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और नाज़रीन, सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और जब 7 बार सूरतुल कौसर आप पढ़ लें तो अब चौथे नंबर पर एक और वजीफ़ा आपने पढ़ना है। और ये वजीफ़ा भी अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। और वो सिफ़ाती नाम है या रब्बना या सलाम। और जो बंदा या रब्बना या सलामों का ये वजीफ़ा करता है, अल्लाह पाक हमेशा की कामयाबी उसके मुक़द्दर में लिख देता है। ऐसी कामयाबी कि जिसके बाद इंशाअल्लाह आपको नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो आपको मिलेगी। तो चौथे नंबर पर या रब्बाना का ये वजीफ़ा दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब आप ये सारे आमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया तो अमल की मुकम्मल तरतीब दोबारा जान लीजिए कि बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। पहले नंबर पर 70 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है, दूसरे नंबर पर 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है, तीसरे नंबर पर 7 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है और फिर चौथे और आखिरी नंबर पर 11 बार या रब्बना या सलामों का वजीफ़ा करना है और आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। नाज़रीन कराम, जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने दोनों हाथ उठाकर आपने अल्लाह से ज़िद करके गिड़गिड़ा कर रो रो कर मांगना है। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब व कामरान होंगे। आज तक इस वजीफ़े की बरकत से कोई भी मायूस और महरूम नहीं रहा। तो ये वजीफ़ा कीजिए और रब की ज़ात से अपनी बिगड़ी किस्मत संवार लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमान भाई बहनों की तमाम मुश्किलात परेशानियां हल फरमाए। हमारी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, ज़रूरियात हैं, मन मुरादें हैं, अल्लाह उन सब को पूरा फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 2 ताकतवर सिफ़ाती नाम या रहमानु या रहीमु कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔